सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। हमेशा की तरह तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ चढ़ती कला की अरदास करदा जी। मनमोहन वारिस साहब का एक शो सीगा मेरे, मैं बहुत उन्होंने सुनदा। उन्होंने एक शो सी जिथे वो गल करते कि पंजाबी पंजाब तो दूर अमरीका कनेडा वर्गे खूबसूरत देशों के विच चंगी जिंदगी की भाल दे विच आउंदे आ ते अपनी मेहनत मुशक्कत के सदके चंगी जिंदगी मिल भी जाती है। वड्डियां गड्डियां वड्डे घर, सारी जिंदगी की ऐशो आराम जी भी हासिल कर लेंदे आ। लेकिन ये वड्डे वड्डे शहर, वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां, साफ सुथरे लाइफ स्टाइल, इन्ना सब कुछ होने के बाद भी पंजाबी जो सौंदा है तो उसनूं सुपना राती पिंड का ही आंदा। ये गल बिल्कुल सच है। तो इत्थे जिन्ने भी सत्त समुंदर पार जिहड़े लोकी रहिंदे पंजाबी सवेरे उठते हैं तो सब तो पहला फोन चक के पंजाब की राजी खुशी जानना चाहते हैं। तो यकीन मन्नियो पिछले 1.5-2 सालों तो कोई चंगी खबर सुनाई दिंदी नहीं। मैं कनेडा इस समय हैगा तो वापसी की तैयारी है, तो नाल नाल मैं सोचा सीगा कि इंडिया वापस आके ही कोई लाइव शाइव करांगा, लेकिन मुद्दे इन्ने ज़्यादा हो जाते हैं, रोज़ ही इन्ने इन्ने मुद्दे होंगे हैं कि पता नहीं दिन च बंदा 10 भी लाइव पा सकता है। पर एक मैं पंजाब के अंदर हथियारों का मुद्दा जोड़ा जत्थेदार साहब ने कहा कि बई हथियार सिखां नूं रखने चाहिए, लाइसेंसी हथियार। मैं एक हुणे ब्रूट करके एक चैनल है जो उस ते देख रहा सीगा कि राहुल गांधी अजकल इंग्लैंड दे दौरे ते ने, तो उत्थे उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कुछ गल्लां कहियां। एक तो आ गल जिहड़ी मैं उत्ते लिखी है कि जो भारत है ये इस तरह देश बन चुका है कि सारे भारत के उत्ते पेट्रोल छिड़क दिता गया है तो एक माचिस की तीली तबाही मचा सकती है। ये सच है, ये हालात बना दिते गए ने। तो जदों उन्होंने पूछा गया कि भारत की जिहड़ी आत्मा है उसकी आवाज़ नूं दबा दिता गया है, तो उसने बोलिया कि हाँ, भारत की जिहड़ी आवाज़ है वो दबा दी गई है। तो जिस किसी आत्मा की अगर आवाज़ ही नहीं है तो उसकी की वो भी दबा दी गई है एक किस्म की। तो उसका यह भी कहना सीगा कि हिंदुस्तान दे विच 1947 तो पहला जिहड़े पार्टीशन तो पहला जिहड़ा हालात सीगा वो देश के अंदर हालात बना दिते गए ने, बने हुए ने वो वाले हालात। तो इन्हां सब हालातां दे विच इधर जो एक साडी सरकार भी है वो जिहड़े एक हर धर्म के कुछ हिस्से होंदे ने जिहड़े बहुत एक्सट्रीमिस्ट जे होंदे आ, वो हिंदू धर्म विच भी हैगे। हिंदू धर्म विच भी जो हिंदूवादी लोग हैगे, हिंदू अतवादी जिन्होंने कहा जाता है या RSS टाइप जिहड़े लोग ने, उन्हां दा तां ये लग्या होया कि हुणे पिछे जे अंबाला विच भी उन्हां दे BJP के वड्डे लीडर उत्च हुंदे आ, वो सौं खवाई जाती है कि शपथ ग्रहण कुछ हुंदा, सौं खवाई जाती है जिथे वो ये सरेआम सौं खाधी जा रही है। वो हाथ अगे जा करके ना, जिदा हिटलर करता हुंदा सी, तो हाथ अगे करके भी हम शपथ खाते हैं, शपथ उठाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सानू मरना पिया, मारना पिया, खून के आखिरी कतरे तक कतलेआम करना पिया, तो असीं वो करांगे। इस सब दे इस इन्हां हालातां दे विच फिर पंजाब बॉर्डर एरिया है, तो हालातां दे विच जो जत्थेदार साहब हथियारों की गल करते हैं तो वो बिल्कुल सही है, जायज़ है। नाले उन्होंने किहड़े गैर कानूनी हथियारों की गल की, उन्होंने तो लाइसेंस वाले जिहड़े हथियार ने उन्हां दी गल की है। तो मेरे ख्याल नाल ये बयान जायज़ ही नहीं, जरूरी होना चाहिए सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ, क्योंकि आपां साडे पंजाब ने, पंजाबियों ने 47 भी देखा, 84 भी वेख्या, तो उन्हां दी गल
ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਨਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੰਬੂੜਾ, ਦਿਲਰੂਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ YouTube 'ਤੇ ਕਈ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਰਾਗ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ, ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਫਲਾਨ ਟਿੰਗ, ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਥਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਵੱਟੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾ ਲਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਵੀ ਆਹੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ 3 ਦਿਨ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 12 ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, 13 ਨੂੰ ਲੰਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 13 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 41,000 ਵੋਟਾਂ ਅਗਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।